친구들, 안녕하세요. 이번 한 주간도 하나님의 손 꼭 잡고 잘 지냈나요? 예수님을 통해 하나님께서 우리의 손을 꼭 잡아주세요. 그 사랑으로 우리도 아파하고 힘들어하는 주변의 사람들의 손을 꼭 잡아줄 수 있기를 바랍니다. 우리는 지난주에 요나단이 다윗과 30살이 넘는 나이 차이에도 불구하고 다윗과 함께 하나님의 뜻을 이루어가기 위해 고통의 자리를 함께하고 다윗을 격려했다는 말씀을 들었어요. 요나단처럼 우리에게도 좋은 친구가 있어요. 그분은 우리를 하나님의 뜻 가운데로 인도하세요. 그분이 누구이실까요? 맞아요. 바로 우리 예수님이세요. 예수님은 우리가 다윗처럼 들판에 홀로 양을 돌보며 사자와 곰과 늑대와 싸워야 할 때도, 또 베들레헴에서 엘라 골짜기를 왕복해야 하는 반복되는 일상 속에서도, 어느 날 마주하게 된 골리앗 앞에서도 우리와 함께 해주시며 하나님의 손을 굳게 붙잡고 나아가게 해주세요. 하늘 보좌를 뒤로 하고 우리처럼 낮아지셔서 우리를 이해하시고 사랑하시며 마침내 친구라고 불러주시는 우리 예수님의 사랑에 푹 잠기는 우리 모든 친구들의 삶이 되기를 기도합니다. 친구들, 전도사님이 우리 친구들 나이 때 하루는 부모님께 이렇게 약속했던 적이 있어요. 이번 중간고사 때 부모님을 위해서 제가 열심히 공부해서 좋은 성적을 받을게요. 그러자 전도사님 부모님께서 이렇게 말씀하셨어요. 그래 현수야, 노력해보고 너 스스로 만족할 만한 점수를 받게 되면 좋은 선물을 줄게. 전도사님은 그때 그 약속이 당연한 것이라 생각했어요. 내가 좋은 성적을 받으면 부모님을 기쁘시게 해드리는 거니까 나에게 좋은 선물이 주어지는 것이 맞지. 그런데 시간이 지나 좀 더 컸을 때 전도사님은 알게 됐어요. 열심히 공부하는 것 자체가 부모님이 아닌 나를 위한 거구나. 이 약속은 처음부터 나를 위한 부모님의 사랑이 담겨 있는 거구나. 사랑하는 친구들, 성경에는 많은 약속의 말씀들이 있어요. 하지만 오늘 우리가 보게 되는 하나님께서 다윗에게 주시는 약속은 너무나 중요해요. 어떤 의미에서 중요한 약속인지 우리 성경 이야기를 통해서 함께 보고 오도록 할게요. God chose David to be king of Israel, and God gave his people a time of peace. One day, David was talking with Nathan the prophet. David said, "I live in a palace of nice cedar wood, but the ark of God sits inside a tent. It hardly seems fair. Shouldn't God have a nicer house than I do?" David wanted to build a temple for the ark of God. He told Nathan his plans. "God is with you. Do what you want," Nathan said. But God did not want David to do whatever he wanted. God wanted David to do what God wanted. That night, God gave Nathan a message for David. This is what God told Nathan to say to David. "David, are you going to build a house for me to live in? Think about what I have done for my people. I brought them out of Egypt. I gave them leaders to guide them. The entire time I have been with them, my house has been a tent. Did I ever ask anyone to build a temple for me? You used to be a shepherd, David. Don't you remember? But I made you a king. I helped you defeat your enemies, and my people now live peacefully in their own land. I promise you, David, that you and your descendants will be kings. When you die, one of your sons will be king. He will be a strong king, and no one will be able to take his kingdom away from him. He will build a house for me. I will love him, and I will never leave him. When your son dies, his son will be king. The king will always be someone in your family." Nathan told David everything God said. David went into the tent he had set up for the ark of the Lord. He sat down and prayed. "Lord God, I don't deserve anything you have done for me, and you promised to do so much more. God, you are so great. There is no one like you. You chose the Israelites to be your own people. You rescued them from slavery in Egypt. God, please keep your promises to me and my descendants.
I am confident you will keep your promises because you are trustworthy. God promised David that every future king of Israel would come from David's family, and David's kingdom would last forever. God kept his promise by sending his son, Jesus, to be one of David's descendants. Jesus is our king who will rule over God's people forever. 다윗은 자신을 공격하던 사울을 피해서 많은 시간을 보냈고 사울과 요나단은 블레셋과의 전쟁에서 죽고 말았어요. 하지만 이미 사무엘을 통해 다윗을 이스라엘의 왕으로 기름 부으셨고 하나님의 때가 되어 다윗은 30살에 이스라엘의 왕이 되었어요. 다윗은 사울을 피해서 이리저리 도망치고 이동해야 했던 모든 시간 동안 보호해 주시고 이제 왕궁에서 안전하게 살게 하시는 하나님께 너무나 감사했어요. 그래서 다윗은 이방 민족으로부터 다시 찾아온 하나님의 법궤가 장막에 있는 것을 보면서 내가 있는 왕궁보다 더 좋은 곳에 있으면 좋겠다고 생각했고 하나님의 법궤를 둘 집을 지으려고 했어요. 그런데 하나님께서는 나단 선지자를 통해서 다윗에게 내가 살 집을 지을 사람은 네가 아니다 라고 말씀하세요. 그러면서 오히려 다윗에게 엄청난 축복의 약속을 주세요. 하나님을 위한 마음으로 법궤를 둘 집을 지으려고 하는 다윗에게 오히려 하나님께서 다윗과 다윗의 자손을 위한 엄청난 축복의 약속, 언약을 맺어주세요. 우리 사무엘하 7장 8절에서 10절 말씀을 함께 보겠습니다. 너는 내 종 다윗에게 전하여라. 나는 내가 양떼를 따라다닐 때 풀밭에서 너를 데리고 와서 내 백성 이스라엘의 지도자로 세웠다. 나는 내가 어디로 가든지 너와 항상 함께 있었고 너를 위해 내 원수들을 물리쳐 주었다. 나는 너를 이 땅 위에 위대한 사람들만큼 유명하게 해줄 것이다. 그리고 내 백성 이스라엘을 위해 한 곳을 정하여 거기에서 내 백성들이 정착하여 자기들 집에서 살 수 있게 하겠다. 악한 백성이 전처럼 그들을 괴롭히지 못할 것이다. 그래서 그들이 더 이상 옮겨 다니지 않게 하겠다. 아멘. 하나님께서는 하나님의 법궤를 위한 집을 짓겠다고 하는 다윗의 마음을 먼저 만져주세요. 그리고 언제나 다윗과 함께 하셨던 것과 앞으로 하실 일을 말씀해 주세요. 다윗의 시선을 내가 하나님을 위해 법궤를 둘 집을 지어야겠다, 무언가 해야겠다 하는 마음에서 지금까지 다윗과 함께 하셨고 앞으로도 인도하실 하나님의 뜻에 집중하게 해주세요. 사랑하는 친구들, 우리가 하나님을 위해 무언가 하는 것보다 우선되는 것은 하나님의 뜻이 무엇인가예요. 하나님께서는 법궤를 두기 위한 집을 지으려는 다윗의 마음을 기뻐하셨지만 오히려 광야에서 방황하던 이스라엘을 위해 이제 정착하여 안식을 누릴 집을 짓겠다고 말씀하세요. 이스라엘 백성을 위한 집을 짓는 것이 하나님의 뜻이었어요. 그렇다면 하나님께서는 어떤 집을 말씀하시는 걸까요? 사무엘하 7장 11절에서 13절 말씀을 함께 읽겠습니다. 내가 사사들을 세워 나의 백성을 다스리게 했던 때와는 다르게 나는 너의 모든 원수들을 물리쳐 너에게 평화를 줄 것이다. 또 나는 내 자손들이 너의 뒤를 이어 이스라엘 왕이 되게 할 것이다. 내가 나이 많아 죽을 때에 나는 너의 몸에서 태어날 아들들 중 하나를 왕으로 세워 그의 나라를 굳건하게 해주겠다. 그리고 바로 그가 나를 위해 성전을 지을 것이다. 나는 그의 나라를 영원히 강하게 만들 것이다. 아멘. 하나님께서는 평화가 가득하며 흔들리지 않고 영원한 집을 지으시겠다고 말씀하세요. 하나님께서는 다윗을 통해 성전을 짓지 않으시고 후에 평화라는 이름을 가진 다윗의 아들 솔로몬을 통해 성전을 짓게 하세요. 그렇다면 솔로몬을 통해서 하나님께서 말씀하신 평화가 가득하며 흔들리지 않고 영원한 집이 완성된 것일까요? 아니요. 하나님의 언약과 계획은 훨씬 더 크세요. 요한복음 2장 19절에서 21절입니다. 예수님께서는 이 성전을 허물어라. 그러면 내가 3일 만에 이것을 다시 세우겠다 라고 대답하셨습니다. 그러자 유대인들은 이 성전을 건축하는데 46년이 걸렸는데 당신은 3일 만에 다시 세우겠다는 겁니까? 라고 반문했습니다. 그러나 예수님께서 말씀하신 성전은 그분 자신의 몸을 가리키는 것이었습니다. 아멘. 하나님께서 다윗에게 말씀하신 평화가 가득하며 흔들리지 않고 영원한 집은 바로 우리 예수님이세요.
예수님은 자신이 메시아이심에 대한 표적을 구하는 유대인들의 질문에 대해서 하나님께서 다윗과 언약을 맺으며 말씀하신 성전이 자신을 가리키심을 말씀하세요. 예수님께서는 광야를 떠돌았던 이스라엘처럼 사울을 피해 헤매었던 다윗처럼 죄로 인해 평화가 없고 헤매이는 우리를 위해 십자가에서 죽으심으로 우리의 모든 거짓되고 죄로 오염된 성전을 허무시고 부활하심으로 평화가 가득하며 흔들리지 않고 영원한 성전을 세우셨어요. 하나님께서는 이 엄청난 언약을 다윗에게 주고 계신 거예요. 하나님께서 다윗과 그의 자손에게 왜 이런 엄청난 언약을 맺으시는 걸까요? 사무엘하 7장 15절입니다. 그러나 나의 사랑과 자비를 거둬들여 사울에게서 마음을 돌렸던 것처럼 너의 아들에게서는 나의 사랑을 거둬들이지 않을 것이다. 사무엘하 7장 15절 말씀. 아멘. 하나님께서 다윗과 그의 자손을 통해 평화가 가득하며 흔들리지 않고 영원한 성전을 지으시겠다고 말씀하신 이유는 하나님께서 자신의 백성을 너무나 사랑하시기 때문이라고 말씀하세요. 사랑하는 친구들, 사울을 피해 오랫동안 도망치며 살았던 다윗의 삶에 하나님께서는 다윗의 자손을 통해 평화가 가득하며 흔들리지 않고 영원한 성전을 세우실 것이라는 언약을 맺어주세요. 이 언약은 다윗의 자손으로 오시는 우리 예수님을 통해서 이루어졌어요. 예수님께서는 광야에서 방황하던 이스라엘 같이 사울을 피해 바위 틈에 숨고 헤매어야 했던 다윗과 같이 죄로 인해 아파하고 방황하고 헤매이는 우리의 삶을 흔들리지 않고 영원한 평화 가운데로 인도하세요. 왜요? 우리를 사랑하셔서요. 우리를 향한 사랑을 거둬들이지 않으시기 때문이에요. 다윗의 자손으로 오셔서 하나님의 언약을 이루시고 우리를 하나님의 평화와 사랑에 잠기게 하시는, 그리고 영원한 안식으로 이끄시는 우리의 유일한 왕 예수님을 기뻐하는 우리 모든 친구들의 삶이 되기를 기도합니다. 전사님과 함께 기도할까요? 다윗의 자손으로 오셔서 하나님의 언약을 이루신 예수님, 우리를 너무나 사랑해 주셔서 감사합니다. 예수님만이 우리의 왕이심을 고백합니다. 우리를 다스려 주세요. 메시아 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 안녕하세요 친구들. 이 시간에는 들은 말씀을 기억하면서 함께 가스펠 프로젝트 공과를 살펴볼 거예요. 가스펠 프로젝트 공과책을 가지고 있는 친구들은 구약 4의 5가를 준비해 주세요. 가스펠 프로젝트 공과책이 없다고 해서 우리 친구들 당황할 필요는 없어요. 화면을 보면서 강도사님의 인도에 따라 함께 문제를 풀면 되니까요. 혹시 너무 빠르다고 생각되면 영상을 일시정지하면서 진행해 주세요. 오늘 우리는 하나님께서 다윗과 언약을 맺으셨다는 사실을 살펴보았어요. 하나님께서는 이스라엘의 왕들이 다윗의 자손에서 나올 것이며 그의 나라가 영원할 것이라고 약속하셨어요. 그리고 하나님은 예수님이 다윗의 자손으로 오실 것이라고 약속하셨지요. 오늘 주신 말씀을 생각하며 함께 탐험을 떠나볼까요?
소년부 친구들, 무엇이 맞을까 시간이에요. 밑에 하나님께서 다윗에게 말씀하셨던 내용이 있어요. 하나님은 다윗에게 어떤 말씀을 주셨나요? 괄호 안에 있는 단어 중 올바른 단어를 찾아서 동그라미표를 해보세요. 성경에서 사무엘하 7장 11절, 13절을 찾아 정답을 확인해 보세요. 모두 잘 찾아보았나요? 정답은 다음 그림과 같아요. 모두 잘 확인해 보세요. 다윗은 하나님을 위해 성전을 짓고 싶어 했어요. 그런 다윗을 하나님께서는 기뻐하셨지요. 그래서 하나님은 다윗과 언약을 맺으셨어요. 하나님은 다윗을 위해 왕조를 세우고 다윗의 자손이 하나님의 성전을 지을 것이라고 말씀하셨지요. 이제 누구를 만나게 될까를 할 차례예요. 아래에 복잡한 미로가 그려져 있네요. 미로에는 성경 이야기 속 인물들이 그려져 있어요. 미로를 따라 그 인물들을 만나가며 하나님의 약속이 누구에게로 이어지는지 알아보도록 해요. 그리고 마지막에는 누구를 만나게 되는지 살펴보세요. 미로를 잘 빠져나왔나요? 하나님은 구원자 예수님이 다윗의 자손으로 올 것이라고 약속하셨어요. 하나님은 이스라엘의 모든 왕이 다윗의 자손에서 나올 것이며 그의 나라가 영원히 계속될 것이라고 말씀하셨어요. 신약 성경을 보면 하나님은 예수님을 다윗의 자손으로 보내 이 약속을 지키셨다는 것을 알 수 있게 돼요. 예수님은 우리의 영원한 왕이세요. 그리고 예수님은 이후에 오셔서 온 세상을 다스리실 거예요. 이제 보물상자에 기록할 차례예요. 나에게 예수님을 소개해준 가족이 있을 거예요. 그 예수님을 어떻게 소개받았는지 적어보고 그런 은혜를 주신 하나님께 감사의 마음을 표현해 보세요. 아직 예수님을 모르는 가족이 있다면 어떻게 예수님을 소개할지 적어보고 그 가족을 위해 기도해 주세요. 모두 잘 적어보았나요? 하나님은 언제나 약속을 지키는 신실하신 분이세요. 하나님은 아브라함과 언약을 맺으셨어요. 그리고 많은 자손을 주실 것과 그의 자손을 통해 온 세상이 복을 받을 것이라고 약속을 하셨고 그것을 이루셨어요. 바로 예수님이 하나님께서 약속하신 복이에요. 예수님은 아브라함과 다윗의 자손으로 태어나셨고 우리를 죄에서 구하기 위해 십자가에서 돌아가셨어요. 우리는 우리의 죄를 용서해 주시고 하나님의 가족이 되게 해주신 예수님을 믿고 의지하며 살아가야 되는 거예요. 오늘 말씀을 생각하면서 하나님께 기도하도록 하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지, 다윗의 자손으로 예수님을 보내시고 우리를 죄에서 구원해 주셔서 감사합니다. 세상의 다른 것을 왕처럼 의지하지 않고 영원한 왕이신 예수님을 의지합니다. 그리고 예수님을 알지 못하는 사람에게 예수님의 사랑을 전할 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이렇게 영상으로 예배드리고 공과 시간까지 함께 해준 우리 친구들, 하나님께서 너무너무 기뻐하실 거예요. 오늘 주신 말씀을 기억하면서 항상 하나님께 감사하는 한 주간이 되길 바라요. 그럼 우리 친구들 다음 주에 또 만나요. 안녕.